Okay, good morning, one and all. Today we are starting with our next unit, that is unit number 3. In that, we are starting our first part, that is a general consideration of the ANS. ANS is nothing but the autonomic nervous system. The sympathetic and the parasympathetic system consist of link between the CNS with the peripheral organ. म्हणजे जे काही सिम्पॅथेटिक आणि पॅरासिम्पॅथेटिक ही सिस्टीम आहे ते काय करतंय तर ते सीएनएस ला आणि पेरिफेरल ऑर्गनला कनेक्ट करतंय. क्लिअर. देन व्हॉट इज द नर्वस सिस्टीम? द नर्वस सिस्टीम इज डिवाइडेड इनटू मेजरली 2 पार्ट्स. In that, central nervous system and the peripheral nervous system. Okay. Again, central nervous system is divided into the brain and spinal cord, and our area of focus is a peripheral nervous system. The peripheral nervous system is further categorized into the autonomic nervous system and the somatic nervous system. Clear? Then autonomic nervous system is further classified into the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Our unit number 3 is revolving here. That is the autonomic nervous system. In that, we will focus on the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Then, what is the ANS? It is a part of the nervous system that is responsible for the control of a voluntary body function, which has a 2 parts, sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. म्हणजे ANS काय करतंय तर आपल्या जे व्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटी आहेत ज्या काही आपण विश आणि विल नी कंट्रोल करू शकतो अशा व्हॉलंटरी ऍक्शनला ते काय करते सिम्पॅथेटिक नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम काय करते तर कंट्रोल करते. देन वी विल first see what is the structure of the neuronal system or what is a neuron arranged in our body. As we are known that our message is transported with the help of neuron. हे HAP मध्ये आपण पाहिले ऑलरेडी. न्यूरॉन काय करत असतं तर मेसेज ट्रान्सफर करत असतं. वी विल शॉर्टली रिवाइज. इट इज अ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द न्यूरॉन. हिअर अवर बॉडी मसल म्हणजे एक आपले स्मूथ मसल आहेत, हँड्सचे मसल आहेत, हार्टचे मसल आहेत, हे काय आहे तर इथं मसल आहे. हिअर देर इज अ पोस्ट गँग्लिया. हिअर इट इज अ गँग्लिया. गँग्लिया इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन. 2 न्यूरॉनचं कनेक्शनला काय म्हणतो आपण गँग्लिया. आणि त्याच्यानंतर गँग्लियाच्या पुढे येणाऱ्या फायबरला आपण म्हणतो पोस्ट गँग्लिओनिक फायबर. क्लिअर. आणि गँग्लियाच्या अलीकडच्या फायबरला काय म्हणतो प्री गँग्लिओनिक फायबर. अँड हिअर इट इज अ सीएनएस. म्हणजे सीएनएस कडनं जो मेसेज जातो तो आपण इथे पाहतोय. क्लिअर. अँड दॅट प्री गँग्लिओनिक अँड द पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन आर कलेक्टिव्हली पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. एक रफ आयडिया आली आहे तुम्हाला how the nervous system is acting. It is a pre-ganglionic nerve fiber, it is a post-ganglionic nerve fiber, and there is a slight gap between the pre and the post-ganglionic nerve fiber. In that gap, there is a release of neurotransmitter takes place, and that neurotransmitter is acting on the next neuron, and that will carry the message. And at the end, म्हणजे जे की मसल आणि न्यूरॉन मध्ये पण स्लाइटली गॅप आहे आणि मग मसलनी कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचंय का रिलॅक्स व्हायचंय किंवा मसलनी एक्सायटेशन दाखवायचंय की डिप्रेशन दाखवायचंय हे कशावर डिपेंड असतं तर पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबरच्या सिनॅप्स मधनं जे काही न्यूरो ट्रान्समीटर रिलीज होईल आणि ते न्यूरो ट्रान्समीटर नेक्स्ट मसलच्या रिसेप्टरवर ऍक्शन दाखवेल आणि त्याच्यावर मसलनी काय एक्सायटेटरी ऍक्शन दाखवायची का इनहिबिटरी ऍक्शन दाखवायची हे डिपेंड असतं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू गॉट द कन्सेप्ट where we are neurotransmitter plays the major role? All of you understood? Then it is a difference between the sympathetic and the parasympathetic nervous system. The origin difference, the sympathetic nervous system, it is a present at the dorsal lumbar area, and the parasympathetic nervous system, it is a present at the craniosacral region. Then there is a distribution. Sympathetic nervous system is widely distributed in the body, while parasympathetic nervous system is mostly limited to the heart, neck, and the trunk region. Then ganglia, as we are seeing the ganglia, if that ganglia is of a sympathetic nervous system, then it is away from the organ. म्हणजे ज्या कुठल्या ऑर्गनला आपण मेसेज पाठवतोय किंवा जे काही न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज करतोय त्या न्यूरोट्रान्समीटर पासून सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमचा गँग्लिया काय असतो लांब असतो. मीन्स इनडायरेक्टली जो पोस्ट न्यूरॉन आहे पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन दॅट इज अ लॉंग,
We will see the diagram. And here in case of a parasympathetic nervous system, the ganglia is close to organ. Clear? Then the ratio of the post and the presynaptic fiber, that is a 1:20 to 1:100, and here the ratio is 1:1 and the or 1:2. म्हणजे पुढे किती ब्रांचेस पडतायत त्याच्या. Then chemical transmitter, in case of sympathetic nervous system, the chemical transmitter, it is a noradrenaline, and in minor region there is a acetylcholine. It is a acetylcholine. Okay. While in case of chemical transmitter, in case of parasympathetic nervous system, it is only and only acetylcholine. Clear? Then the stability of the neurotransmitter, noradrenaline, it is a much more stable, while the acetylcholine is causes the rapidly destruction. And important function, the sympathetic nervous system is responsible or it get activated when there is a fight, stress and the emergency situation. म्हणजे आपल्याला कोणाशी तरी फाईट करायची आहे किंवा एखाद्या ठिकाणहून आपल्याला फास्ट पळायचंय किंवा आपल्या बॉडीमध्ये एखादी स्ट्रेसफुल कंडिशन आहे, आपल्याला कुठलं तरी टेन्शन आलंय किंवा एखादी इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे, एखाद्याला इमर्जन्सी मध्ये आपल्याला हेल्प करायची आहे की स्विम करून हेल्प करायची आहे किंवा एखादा पर्सन सिंक होत असेल तर त्याला आपल्याला वाचवायचंय, तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय होतं तर sympathetic nervous system get activated. While in our body, when there is a assimilation of the food, means there is a process of digestion of the food is takes place, and when there is a conservation of the energy is in our body, that time the parasympathetic nervous system get activated. म्हणजे एकदम सिंपल, जेव्हा आपण बसून एखादा बुक रीड करतोय त्यावेळी आपल्याला जास्त स्ट्रेस नसतो किंवा एखादं म्युझिक ऐकतोय आपण, एकदम शांत असतो आपण, तर त्या केसमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम गेट ऍक्टिव्हेटेड. And when we want to run, we want to help someone, we are having the emergency situation, in that case in our body the sympathetic nervous system get activated. All of you clear basic part? Here we will see that I told presynaptic and the postsynaptic nerve terminal. Here if this neuron is of a somatic nervous system, न्यूरॉन जर समजा सोमॅटिक नर्वस सिस्टीमचा असेल तर देर इज अ नो एनी प्री अँड पोस्ट गँग्लिया, देर इज अ वन न्यूरॉन इज देअर अप टू द मसल. देन नेक्स्ट, when there is a parasympathetic nervous system, in case of parasympathetic nervous system, preganglionic nerve fiber, it is a short, okay, long as compared to postsynaptic nerve fiber. म्हणजे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमच्या केसमध्ये काय असतं तर प्रीसिनॅप्टिक नर्व फायबर हा लांब असतो ऍज कम्पेअर्ड टू पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व, अँड ऍट द एंड देर इज अ सिक्रिशन ऑफ ऍसिटाइलकोलिन. म्हणजे गँग्लियामध्ये आणि सिनॅप्स मध्ये दोन्ही केसमध्ये काय होत असतं, ऍसिटाइलकोलिन हा एकच न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज होत असतो. कोणाच्या केसमध्ये, पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमच्या केसमध्ये. बट इन केस ऑफ सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम, जेव्हा सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमची केस असते, इन दॅट केस presynaptic neuron it is a short and the postsynaptic neuron it is a long. While in case of ganglia there is a release of acetylcholine. कळतंय? सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये पण ऍसिटाइलकोलिन हे प्रीसिनॅप्टिक नर्व मध्ये रिलीज होतं, बट ऍट द एंड ऑफ ऑर्गन देर इज अ रिलीज ऑफ ऍड्रिनालिन. लक्षात येत आहे सगळ्यांच्या? म्हणजे कुठलाही न्यूरॉन असू दे त्याच्या गँग्लियामध्ये कंपल्सरी ऍसिटाइलकोलिनच रिलीज होतं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? बट द पोस्ट सिनॅप्टिक नर्व विल रिलीज द न्यूरोट्रान्समीटर डिपेंड्स अपॉन दॅट द मसल विल डिसाइड इट्स ऍक्शन. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू गॉट? देन नेक्स्ट स्टेप, दॅट इज द स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन द न्यूरोह्युमरल ट्रान्समिशन. म्हणजे न्यूरॉन मध्ये कसा मेसेज ट्रान्सफर होतो. क्लिअर? What are the various steps involved? These are the very much important. In that, mostly 5 steps are involved while there is a transmission of the message or neuronal transmission. एखादा मेसेज आपल्या बॉडीकडे जातोय, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला पिन टोचली, आपल्याला हाताला काहीतरी फोडले, तर कसा मेसेज आपल्या बॉडीपर्यंत जातो आणि आपण कसा रिस्पॉन्स देतो, हे कुठल्या वेगळ्या वेगळ्या न्यूरो ट्रान्समीटर थ्रू घडतं. म्हणजे आपल्याला फक्त एवढंच माहितीये की आपल्याला पिन टोचली की आपण हात काढून घेतो, बट हाऊ इट गेट जनरेटेड, कसं कळतं आपल्याला हात काढायचा आहे. क्लिअर? किंवा थोडंसं पळतंय तर आपण थांबतो तसंच, पण जेव्हा जोरात चटका लागतो त्यावेळी काय करतो, स्पीडनी हात रिमूव्ह करतो.
कसं कळतं थोडंसं पोळतंय किंवा कसं कळतं एकदम फास्ट एकदम आपल्याला झटका बसलाय. दीज आर द 5 स्टेप्स. In that first important step, that is the impulse conduction, means that impulse get conducted. Then second step, it is a transmitter release. While the conduction of the impulse, the neurotransmitter get released. Then third, the transmission action on the post junction membrane, that ESP, that is the excitatory potential by the inhibitory potential. Then fourth, it is a post junctional activity, means at the end of neuron what activity takes place. And the last, it is a termination of the transmitter action. म्हणजे आता आपली ऍक्शन झाली आहे कंप्लीट, आपण हात रिमूव्ह करून घेतलाय बाजूला, तर जे रिलीज झालेले ट्रान्समिटर आहेत त्याचं न्यूट्रलायझेशन करायचं. इट इज अ लास्ट स्टेप. ऑल ऑफ यू क्लिअर? दीज आर द 5 स्टेप्स आर देअर इन अ न्यूरोह्युमरल ट्रान्समिशन. वी विल सी वन बाय वन. एक एक स्टेप्स आपण बघूयात. फर्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेप, दॅट इज अ इम्पल्स कंडक्शन. हाऊ दॅट इम्पल्स, मग तो इम्पल्स कोणताही असू दे, आपल्या बॉडीला घडणारा इम्पल्स, हाऊ दॅट गेट कंडक्टेड, म्हणजे ब्रेन पर्यंत तो इम्पल्स कसा जातो. देअर इज अ हाय पोटॅशियम परमेबिलिटी अँड द लो सोडियम परमेबिलिटी. इफ यू आर अवेअर अबाउट द सेल परमेबिलिटी, HAP मध्ये आपल्याला हे झाले, हाऊ द इम्पल्स गेट जनरेटेड इन अ न्यूरॉन. ओके. Then resulting resting membrane potential is a 70 millivolt. It is a 70 millivolt मध्ये काय असतं तर नॉर्मल आपल्या बॉडीचं म्हणजे नॉर्मल सेल असतो तो काही एक्साइटेटरी पण नसतो इनहिबिटरी पण नसतो. इट इज अ रेस्टिंग फेज. त्या रेस्टिंग फेज मध्ये काय असतं तर आपलं पोटेन्शियल 70 मिलीवोल्ट असतं, हॅव्हिंग द हाय पोटेन्शियल परमेबिलिटी अँड द लो सोडियम परमेबिलिटी. वेन देर इज अ स्टिम्युलेशन अरायवल, म्हणजे आपल्याला पिन टोचली सपोज, म्हणजे काय, देर इज अ स्टिम्युलेशन, शांत बसलेला सेल आपण काय केलं त्याला स्टिम्युलेशन केलं. द इलेक्ट्रिक इम्पल्स कॉजेस सडन इन्क्रीज इन पोटॅशियम कंडक्शन, सोडियम कंडक्शन. जेव्हा आपल्याला स्टिम्युलेशन आलं की त्या केसमध्ये काय होतं तर सोडियमचं कंडक्शन वाढतं अँड रिझल्टिंग इन टू द पोटॅशियम मूव्ह आउटसाइड. आणि मग त्या केसमध्ये सोडियम एकदा आत यायला लागलं की पोटॅशियम काय होतं बाहेर जातं अँड कॉजेस द डिपोलरायझेशन, आणि डिपोलरायझेशन होतं. सेकंड, आफ्टर सम टाइम इट गेट रिपोलरायझेशन, म्हणजे डिपोलरायझेशन झालं की परत थोड्या वेळाने कंडिशन काय होती आपल्या नॉर्मल पोझिशनला येते, म्हणजे सोडियमची परमेबिलिटी परत कमी होऊन जाते आणि पोटॅशियम इनसाइडला वाढतं. ओके. देर इज अ डिपोलरायझेशन, रिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशन अशी एक सायकल किंवा एक रिदम असा मूव्ह होत असतो वेव्ह लाईक, आणि मग त्या रिदमनी एक सेल पोलराइज झाला की त्याच्या पुढचा डिपोलराइज होतं, त्याच्या पुढचा सेल परत रिपोलराइज होतं, तर त्याच्या सायकलनी काय होतं तर मेसेज पुढे 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 ट्रान्सफर होतं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? देन ऍक्टिव्हेशन ऑफ द सोडियम पोटॅशियम पंप ड्युरिंग द रिफ्रॅक्टरी पिरियड, देन द आयोनिक डिस्ट्रीब्युशन बिकम अ नॉर्मल. मग त्यानंतर एकदा पुढं पुढं पुढे इम्पल्स येत गेला की मागचं पोटेन्शियल काय होतं तर नॉर्मलला येत जातं. कधीपर्यंत नॉर्मल येतं, जोपर्यंत पुढचा इम्पल्स येत नाही. परत पिन टोचवली की परत सेम प्रोसेस गेट रिपीटेड. ऑल ऑफ यू गॉट? ऑल ऑफ यू गॉट? देन नेक्स्ट स्टेप, that is a transmitter release. What is the next step? There is a transmitter get released. मग एकदा मेसेज ट्रान्सफर व्हायला लागलाय तर मेसेज ट्रान्सफर होताना परत काय होणार आहे, there is a transmitter get released. The transmitter that is maybe excitatory or maybe inhibitory. It is stored in the presynaptic nerve ending. जर आपण मगाशीचा प्रीसिनॅप्टिक नर्व एंडिंग बघितलाय तर तिथं ट्रान्समिटर व्हेसिकलच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतो. When there is a impulse reaches, it get released. जेव्हा तिथे येऊन इम्पल्स धडकतो तर तो रिलीज होतो. हाऊ इट विल रिलीज वी विल सी इन अ चॅप्टर ऑफ पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. म्हणजे कसा आपल्याला मेसेज येतो, मेसेज आल्यानंतर काय घडतं त्या न्यूरॉनमध्ये आणि मग कसा न्यूरोट्रान्समिटर रिलीज होतो, दॅट वी विल एक्झॅक्टली सी इन अ पॅरासिम्पॅथेटिक चॅप्टर, मीन्स युअर नेक्स्ट चॅप्टर. देन नेक्स्ट इट इज अ ट्रान्समिटर ऍक्शन ऑन अ पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन. The release of the transmitter combined with the specific receptor depending on the nature of effect conducted, that is the excitatory postsynaptic potential and the inhibitory postsynaptic potential. म्हणजे एकदा न्यूरोट्रान्समिटर रिलीज झाला, मग न्यूरोट्रान्समिटर रिलीज झाल्यानंतर काय ऍक्शन घडायची आहे त्या सेलमध्ये हे कशावर ठरतं तर कुठल्या टाईपचा न्यूरोट्रान्समिटर रिलीज झालाय त्याच्यावर ठरतं. If that neurotransmitter is carrying the excitatory message,
म्हणजे न्यूरोट्रान्समीटरनी सांगितलंय की हात काढून घ्या. इफ फॉर एक्झाम्पल इफ द कंडिशन इज सिमिलर, म्हणजे तुमच्या एका मैत्रिणीने जर सपोज तुम्हाला इरिटेट केलं असेल तर तिच्यासाठी रिस्पॉन्स तुमचा वेगळा असेल, आणि इफ द सेम इरिटेशन कॅरीड आउट बाय मी, तर तुम्हाला माझ्यासाठीचा रिस्पॉन्स काय असेल, डिफरंट असेल. सो विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर गेट रिलीज. If that is excitatory neurotransmitter releases, your action is different. When there is an inhibitory neurotransmitter get releases, your action is different. All of you got? Then if there is an excitatory postsynaptic potential is releases, then what is happening? Increases the permeation of the all cations, and sodium and the calcium influx takes place, while the potassium goes outside and causes the depolarization. While there is an inhibitory type of impulse, they increase the permeability of the potassium and the chloride ions. Only potassium go outside and there is a hyperpolarization. It is a cellular movement. Okay, it is not much important, but for your sake of understanding. Then next, that is a post-junctional activity as transmission of the ESPS toward the post-junctional neuron result in the nerve impulse. नर्व इम्पल्स जनरेट होतो. देर इज अ कॉन्ट्रॅक्शन इन मसल अँड सिक्रेशन इन द ग्लँड. म्हणजे मेसेज आला आपल्याकडे पोस्ट जंक्शनल ऍक्टिव्हिटी मध्ये, तर मग त्यानंतर काय घडतं, जर तो एक्साइटेटरी मेसेज असेल तर त्यावेळी काय घडतं आपल्या बॉडीमध्ये, तर न्यूरॉन मध्ये इम्पल्स जनरेशन होतं. जर तो मसलकडे मेसेज गेला तर मसल काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. आणि इफ द सेम मेसेज टुवर्ड द ग्लँड, देन देर इज अ सिक्रेशन ऑफ द secretion of the any condition like a HCl or any required enzyme hormone it takes place. And if that message is negative or inhibitory message, then there is a stop depolarization. म्हणजे आपल्या हातात जर समजा एखादी गोष्ट असेल तर सडनली निगेटिव्ह मेसेज आला की काय होतं, इट गेट फॉलन डाऊन. ऑल ऑफ अंडरस्टूड? मीन्स देर इज अ ऍट सच, जिथं आहे तिथं गोष्ट काय होती, थांबून जाते. व्हेन देर इज अ निगेटिव्ह messages takes place. Then last step, it is much more important, that is a termination of the transmitter action. हे सगळं झाल्यानंतर जर सपोज आपला हात आपण काढून घेतला बाजूला आणि तसाच कॉन्ट्रॅक्ट फेज मध्ये राहिला तर ते कंटिन्युअस कॉन्ट्रॅक्शन काय होईल, आपल्याला इरिटेशन प्रोड्यूस करेल. सो ऍट दॅट टाइम आवर हँड शुड बी रिलॅक्स्ड. देन व्हॉट इज हॅपनिंग, द लोकल डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूरोट्रान्समीटर टेक्स प्लेस. एकदा त्या न्यूरोट्रान्समीटरची ऍक्शन जी काही आहे आपल्या बॉडीमध्ये ती करून झाली की त्यानंतर काय गरजेचं असतं, तर ते एक्स्ट्रा झालेले न्यूरोट्रान्समीटर एक तर डिग्रेड करून टाकायचे किंवा घ्यायचे आणि पॅक करून ठेवून टाकायचे. कशासाठी, when there is a next impulse generation takes place. All of you clear? There is a termination of transmitter action. All of you understood the 5 steps? Everyone understood what is the 5 steps involved in the न्यूरोट्रान्समीटर ऍक्शन. म्हणजे एखाद्या बॉडीमध्ये जर एखादी घटना घडवायची असेल, न्यूरोह्युमरल ट्रान्सफर टेक्स प्लेस करायचं असेल तर काय काय स्टेप्स असतात. इन दॅट फर्स्ट देर इज अ इम्पल्स जनरेशन, मीन्स देर इज अ जनरेशन ऑफ द इम्पल्स टेक्स प्लेस. सेकंड, दॅट इज अ ट्रान्समीटर रिलीज. मग ट्रान्समीटर रिलीज होतो, एकदा मेसेज आला की परत काय होतं, तिथे ट्रान्समीटर रिलीज होतो. मग तो ट्रान्समीटर काय होतो, पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन वरती ऍक्ट होतो. If that action is a post-junctional action, it is a excitatory or sometimes it is a inhibitory. Then we are observing the post-junctional activity. At that last time, after the showing the activity, there should be the termination of the action takes place, and that termination of the action is takes place with the degradation of the neurotransmitter. All of you understood how this transmission of the message takes place? Anyone have any doubt? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? लक्षात आले सगळ्यांच्या की आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला पिन टोचल्यानंतर किंवा एखादी गोष्ट घडल्यानंतर आपण रिस्पॉन्स कसा देतो. इफ फॉर एक्झाम्पल, अनदर एक्झाम्पल, इफ वी आर टेकन अ फूड, at that time in our body the HCl get released for the digestion of the food, or if we saw any food at that time the salivation gets started. तर हे कसं होतं, फूड बघितलेला इम्पल्स आपल्या बॉडीकडे जातो, त्यानंतर आपली बॉडी मेसेज न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज करते. That neurotransmitter is acting on the postsynaptic neuron that will be causes the stimulation of the salivary gland and resulting into the release of the saliva. मग कंटिन्यू सलाइवा तशीच चालू राहते का, जेवण झाल्यानंतर सलाइवेशन काय होतं, स्टॉप व्हायला पाहिजे आपलं, बिकॉज अवर फूड इज ओव्हर.
So there is a termination of the action. All of you got 5 steps लक्षात आल्यात? Anyone have any doubt? Anyone have any doubt or understood? Anyone? All of you got? Yes, ma'am. Okay. Then we are moving toward next. इथपर्यंत लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड आहे दिस पार्ट, बट next we will start with our next bit from your unit number 3, that is a cholinomimetics or parasympathetic system. Okay, here we are dealing with what is takes place when we are in a resting phase. आता आपल्याला शिकायचंय ह्या सिस्टीम मध्ये की जर आपण शांत बसलोय नॉर्मली, आता आपण तुम्ही लेक्चर अटेंड करताय, सडनली इफ आय रिकॉल एनी रोल नंबर, म्हणजे आता मी काय करते, तुम्ही सगळे शांत बसलाय, शांतपणे लेक्चर्स ऐकताय आणि मी त्याच्यामध्ये एक कुठला तरी नंबर रिकॉल केला, बाकीच्या स्टुडंट्सचे काय असणार आहेत, हार्टबीट नॉर्मल असणार आहे, बट ज्याचा नंबर रिकॉल केला त्याचे हार्टबीट काय होणार आहे, स्लाइटली इन्क्रीज होणार आहे. क्लिअर? इट इज अ कॉमन ह्युमन टेंडन्सी. तर त्या केसमध्ये जे नॉर्मल बसलेत स्टुडंट, ज्यांचा रोल नंबर मी घेतला नाहीये, त्यांच्या बॉडीमध्ये parasympathetic nervous system get activated and those student, those roll number I called recalled, that students are causes the reactivation of the sympathetic nervous system. डिफरन्स लक्षात आलाय तुमच्या? शांत बसल्यानंतर आपल्या बाबतीत कुठली गोष्ट घडत नसते, त्यावेळी आपलं नॉर्मल डायजेशन सुरू असतं का? आपण शांत बसलोय म्हणून बॉडीतल्या आतल्या मुवमेंट पण सगळ्या शांत बसलेल्या असतात? नो, आपल्या बॉडीमध्ये डायजेशन सुरूच असतं, युरिन फिल्ट्रेशन सुरूच असतं, हार्ट सुरूच असतं. त्या केसमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये काय ऍक्टिव्हेशन असतं, तर पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. ऑल ऑफ यू क्लिअर? देन द मेजर क्वेश्चन्स मोस्टली आस्क्ड फ्रिक्वेंटली, दॅट इज and what is mean by anticholinesterase, or what is a drug which are used in a myasthenia gravis treatment. Then what are the various cholinesterase inhibitor? These are the frequently asked question. First of all, we will see what is a choline transmission. You have to be clear that parasympathomimetics, okay, mimetics is nothing but the to mimic or to copy, एखाद्या गोष्टीला कॉपी करणं. मग ऍसिटाइल कोलिन हा न्यूरोट्रान्समीटर आहे, त्या ऍसिटाइल कोलिनला पॅरासिम्पॅथेटिक ड्रग जे आहेत ते कॉपी करतात, म्हणजे जी ऍक्शन ऍसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करतो तीच ऍक्शन ते ड्रग प्रोड्यूस करतात. सो वी आर कॉल्ड एज अ पॅरासिम्पॅथोमायमॅटिक्स. आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमला आपण बाहेरनं देणारे ड्रग कॉपी करतात, म्हणजे ते जे ऍक्शन दाखवतात पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम, किती ऍक्शन कोण दाखवतं, आपण बाहेरनं दिलेले ड्रग. सो द ड्रग्स आर कॉल्ड एज अ पॅरासिम्पॅथोमायमॅटिक्स. ऑल ऑफ यू क्लिअर? देन डिफरन्स लक्षात घ्या. Parasympathomimetics is also called as a cholinomimetics. Parasympathomimetics is also called as a cholinomimetics. का म्हणतो cholinomimetics? Because the neurotransmitter of the parasympathetic nervous system, it is a acetylcholine. Clear? So acetylcholine सारखी पण ऍक्शन दाखवतात, त्यामुळे आपण त्यांना काय म्हणतो, cholinomimetics. क्लिअर? इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे? पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमच दुसरं नाव काय आहे, कोलिनोमायमॅटिक सिस्टीम. क्लिअर? आता कोलिनोमायमॅटिक्स कोलिनर्जिक सिस्टीमच्या अपोजिट ऍक्शन दाखवते, म्हणजेच पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमच्या अपोजिट ऍक्शन दाखवते, म्हणून त्या केसमध्ये आपण त्यांना काय म्हणतो, कोलिनोलायटिक्स. टू अपोज इज नथिंग बट द लायटिक्स. क्लिअर? There are 4 major chapter under this, that is a acetylcholine, that is a parasympathomimetics, second parasympatholytics, similar like that, sympathomimetics and sympatholytics. लक्षात येते सगळ्यांच्या? Then we are focusing today on a parasympathomimetics. While we are saying the parasympathomimetics, डोक्यात एकच गोष्ट यायला पाहिजे, that is acetylcholine. जेव्हा कधी आपल्या तोंडात येईल पॅरासिम्पॅथोमायमॅटिक्स, त्यावेळी आपल्या डोक्यात दुसरी गोष्ट कुठली यायला पाहिजे, acetylcholine. क्लिअर? देन acetylcholine, it is a major neurotransmitter
which are present, which are activated during the cholinergic transmission. Then where is the site? All the parasympathetic neuron, then few postsynaptic sympathetic nervous system, and the agonist is the muscarinic, and we will see one by one in a classification. Then we will see what is the synthesis, storage, release and the destruction of acetylcholine. म्हणजे जसं मगाशी बघितलं आपण, पहिल्यांदा काय होतं, न्यूरोट्रान्समीटर तयार होतो, मीन्स देयर इज अ सिंथेसिस. In second stage, after the synthesis, the neurotransmitter gets stored. का स्टोअर करून ठेवला जातो की जेव्हा पटकन मेसेज आला की तिथून तयार करायला घ्यायचं तर त्याला वेळ लागू शकतो. सो त्या केसमध्ये आपली बॉडी काय करते, आधीच न्यूरोट्रान्समीटर तयार करते आणि व्हेसिकल मध्ये स्टोअर करून ठेवते. When and when we got the message, at that time there is a release of neurotransmitter takes place, and after the release it will shows the pharmacological action, and when the pharmacological action get over, the excess neurotransmitter causes the destruction. लक्षात येते तुम्हाला? मेजर क्वेश्चन आहे, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन युअर एक्झाम, that write a synthesis, storage and the release and destruction of the acetylcholine. We will saw the short video, then your concept gets clear. Means these are the major 4 steps. 4 टप्प्यामध्ये ही गोष्ट घडती. पहिल्यांदा काय होतं, ऍसिटाइलकोलिनचं सिंथेसिस होतं विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ATP ऍसिटेट अँड द कोएन्झाइम A. त्यानंतर त्याचं सिंथेसिस झाल्यानंतर तयार झालेला ऍसिटाइलकोलिन इनऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये स्टोअर होतं व्हेसिकल मध्ये. स्टोअर झाल्यानंतर जेव्हा इम्पल्स येतो त्यावेळी ते रिलीज होतं. रिलीज झाल्यानंतर ते फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन दाखवतं, आणि फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन दाखवून तेवढा पर्टिक्युलर पिरियड ओव्हर झाला की त्यानंतर एक्सेस जे ऍसिटाइलकोलिन आहे, दॅट ऍसिटाइलकोलिन गेट डिस्ट्रक्टेड. हे सगळं कुणासाठी चालू आहे? नॉर्मल ह्युमन बिंग साठी, म्हणजे आपल्यासाठी. आपण जे सगळे नॉर्मल पर्सन आहेत हे त्यांच्यासाठीची प्रोसेस आहे. एकदा ही नॉर्मल प्रोसेस लक्षात आली की वी विल स्टडी व्हॉट आर द व्हेरियस ड्रग्स. कुठले ड्रग आहेत की ज्या पर्सन मध्ये ह्या गोष्टी नॉर्मली घडत नाही, म्हणून आपल्याला बाहेरनं द्यावे लागतात. ऑल ऑफ यू क्लिअर? इट इज अ सिम्पल प्रोसेस. इफ वी आर टेकन द फूड, अवर फूड शुड बी डायजेस्टेड. आपण नुसतं फूड खाल्लं आणि आपला विषय संपला असं होत नाही. ऍट दॅट टाइम देर इज रिलीज ऑफ ऍसिटाइलकोलिन टेक्स प्लेस, which will be responsible for the release of acid inside our stomach and which will be help for the digestion of the food. आतल्यात सुरू असते ही प्रोसेस, आपण त्याला कधी खास कधी पॉइंट आउट नाही केलं. सो we will turning toward the synthesis, storage and the release of distribution of acetylcholine. We will saw the short video that will be helpful, how the acetylcholine get released, how it get stored, and it will be showing its pharmacological action. All of you able to visible the screen? White color ची screen दिसते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acetylcholine, abbreviated ACH, was the first neurotransmitter to be identified. Acetylcholine is synthesized in the nerve terminal from a It is a presynaptic neuron and it is a yellow colored, it is a postsynaptic neuron. इथे छोटे छोटे जे उभारल्यासारखं दिसत आहे, that is a acetylcholine receptor. इथे जे round round दिसत आहेत, that rounds are nothing but the vesicle. Vesicles in that the active acetylcholine gets stored, आणि इथं जे छोटे छोटे acetylcholine बाहेर पडलेले दिसत आहे, that is a released acetylcholine. acetyl coenzyme A and choline in a reaction catalyzed by the enzyme choline acetyltransferase. Neurons that use acetylcholine as a Here, when there is a reaction between the acetyl coenzyme A and the choline with the help of enzyme choline acetyltransferase, it will be converted into the acetylcholine, and it is a process of synthesis. ही वरती झालेली प्रोसेस कुठली? सिंथेसिस ऑफ acetylcholine. transmitter are called cholinergic neurons.
After release, acetylcholine is rapidly metabolized by the enzyme acetylcholinesterase. Then it will be get stored inside the vesicle. ही झाली second step. That is the storage of the acetylcholine. When there is a impulse came outside, there is a release of the acetylcholine. त्यानंतर काय होतं, जे स्टोअर केलेलं व्हेसिकल मधलं ऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ द acetylcholine गेट रिलीज्ड. ऍट द सेम टाइम इट विल ऍक्ट ऑन द रिसेप्टर. रिसेप्टरला ऍक्ट होतं, पुढे त्याची फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन दाखवतं. दॅट एक्सेस acetylcholine it get degraded by the enzyme acetylcholine esterase. ह्या दोन एन्झाईम मध्ये कन्फ्युजन करायचं नाही. कोलिन ऍसिटाइल ट्रान्सफरेज काय करतं, ऍसिटाइलकोलिन तयार करतं. ऍसिटाइलकोलिन इस्टरेज काय करतं, एक्सेस झालेल्या ऍसिटाइलकोलिनला डिग्रेड करतं. ऑल ऑफ यू गॉट? Acetylcholinesterase breaks down acetylcholine into choline and acetate. The choline is transported back into the nerve terminal by membrane transporters and used to resynthesize the neurotransmitter. When there is a acetylcholine stress causes the breakdown of the acetylcholine into the acetate and choline. म्हणजे कोलिन आहे ते परत काय होतं, प्री सिनॅप्टिक नर्व मध्ये अगेन स्टोअर होतं. जेव्हा परत नेक्स्ट इम्पल्स येतो त्यावेळी परत choline acetyl transferase causes the combination of acetylcholine A and coenzyme A and the choline formation of the acetylcholine. It is a continuously repeating cycle. Next step, there is a distribution of acetylcholine. In the brain, several distinct clusters of cholinergic cells are present. The basal forebrain includes major groups of cholinergic cells in the medial septal nucleus, the nucleus of the diagonal band, and the nucleus basalis. These cholinergic cells project to the hippocampus and amygdala, as well as throughout the cerebral cortex. A smaller group of cholinergic cells in the pedunculopontine and laterodorsal tegmental nuclei project to the reticular formation and thalamus, and are believed to be involved in arousal and the sleep-wake cycle. Cholinergic systems in the cortex are crucial for learning and memory, and widespread loss of these cells is a characteristic of Alzheimer's disease. Acetylcholine also acts at a variety. When acetylcholine is released in a brain, it will be, we will study one by one in a pharmacological action. But when the acetylcholine is distributed toward the brain, it will help for the memory process. म्हणजे जे आपण लक्षात ठेवतो गोष्टी, तर त्या लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टीच्या प्रोसेस मध्ये कोण रोल प्ले करतं ब्रेन मध्ये, ऍसिटाइलकोलिन. क्लिअर? देन ऍसिटाइलकोलिन वेन ट्रान्सपोर्टेड टुवर्ड द मसल, म्हणजे आपल्या हाताच्या मसल आहेत, पायाच्या मसल आहेत, जे काय आपले स्केलेटल मसल आहे, तर त्या स्केलेटल मसलवर जेव्हा ऍसिटाइलकोलिन आपलं ऍक्ट होतं, दॅट टाइम वी आर कॉजेस द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द मसल. म्हणजे एकदम मसल हात काय करतो, आपण घट्ट धरून ठेवू शकतो, एखादी गोष्ट हातामध्ये कॅरी करू शकतो. ऍट दॅट टाइम देयर इज अ synaptic targets in the peripheral nervous system, preeminently at the neuromuscular junction of striated muscles and in the visceral motor system. clear everyone? How the acetylcholine get synthesis, the stored, released, and termination of the action of acetylcholine is takes place. All of you understood? Anyone have any doubt? कुणाला काही डाऊट आहे त्या केस मध्ये? All of you got? Here is a storage. Here I shortened the diagram in your notes. Then we will focus on the cholinereceptor. आता जसं आपण म्हणलं की रिलीज झालेलं ऍसिटाइलकोलिन काय होतंय, इट विल बाइंड टू रिसेप्टर. मग कुठले रिसेप्टर, वेदर देयर आर सेपरेट रिसेप्टर आर प्रेझेंट फॉर द ऍसिटाइलकोलिन, देन the acetylcholine is majorly act through two receptor. दोन रिसेप्टर लक्षात ठेवायचे ऍसिटाइलकोलिनचे. कुठले कुठले? मस्कॅरिनिक रिसेप्टर अँड सेकंड इट इज अ निकोटिनिक रिसेप्टर. M receptor, N receptor. Both type of receptor are the G protein coupled receptor
and the further event is carried out with the help of ligand gated ion channel. म्हणजे दोन्ही रिसेप्टर काय आहेत, मस्कॅरेनिक रिसेप्टर आणि निकोटिनिक रिसेप्टर काय आहेत, तर बोथ आर द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. आणि मग पुढची ऍक्शन जी काय मसल कॉन्ट्रॅक्शनची असेल, मसल रिलॅक्सेशनची असेल, एखादं एन्झाईम सिक्रिशनची असेल, HCl रिलीजची असेल, तर ती ऍक्शन कशा थ्रू मेडिएट होती, with the help of ligand gated ion channel. Then we will see what is the muscarinic receptor action. When the acetylcholine is bind with the muscarinic receptor, it will be causes the first activation of the phospholipase C, inhibition of the adenine cyclase, activation of the potassium ion, or inhibition of the calcium ion takes place. There are 5 subunits of the muscarinic receptor. मग वेगळे वेगळे 5 मस्कॅरेनिक रिसेप्टरचे पुढे पार्ट आहेत. इन दॅट M1 to M5, M1, M2, M3, M4 and M5 अशा मस्कॅरेनिक रिसेप्टरचे 5 पार्ट आहेत. वेअर द M1 इज प्रेझेंट, M1 इज प्रेझेंट ऑन द न्यूरॉन. M1 is present on the neuron. When acetylcholine is bind with the M1 receptor, it present on the atomic ganglia, glands, सलाइवा अँड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. म्हणजे जर आपण कुठले ड्रग दिले किंवा ऍसिडाइलकोलिन जर पकडलं, आपण ड्रग बनवताना कसे बनवलेत, रिसेप्टर सिलेक्टिव्ह बनवलेत. म्हणजे जर आपल्याला फक्त सलाइवेशनची ऍक्शन पाहिजे किंवा गॅस्ट्रिकची ऍक्शन पाहिजे, दॅट वी आर प्रिपेरिंग द ड्रग M1 टार्गेटेड. M1 रिसेप्टरलाच जाऊन बाइंड होणारे ड्रग बनवलेत. व्हाईल ऍसिडाइलकोलिन काय आहे, सगळ्या 5 टाईपच्या रिसेप्टरवरती जाऊन ऍक्शन दाखवतं. क्लिअर? देन when the acetylcholine will bind with the M1 receptor, it's called as it is causes the CNS excitation and gastric secretion. All of you understood? म्हणजे जेव्हा कधी आपण फूड खातो त्यावेळी रिलीज झालेला acetylcholine कुठल्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होणार असणार आहे, M1 रिसेप्टरवर. that will be causes the acid secretion. Second, the M2 receptor is present only and only on the heart and the CNS. M2 रिसेप्टर कुठे जास्त प्रेझेंट आहे, हार्ट वरती आणि CNS वरती. मग जर ऍसिडाइलकोलिन रिलीज झालं आणि M2 वर ऍक्शन दाखवलं, तर ह्याचा अर्थ ऍक्शन कोणाशी रिलेटेड असेल, इट इज रिलेटेड विथ द हार्ट. व्हॉट इज द ऍक्शन, देयर इज अ कार्डियक इनहिबिशन अँड द न्यूरोनल इनहिबिशन टेक्स प्लेस. म्हणजे आपण नॉर्मल बसल्यानंतर आपले हार्टबीट कसे असतात, एकदम स्लो फेज मध्ये पडत असतात. मीन्स देयर इज अ न्यूरोकार्डियक इनहिबिशन इज टेक्स प्लेस. Third, the M3 receptor, it is a glandular receptor or smooth muscle receptor which will be present on the exocrine glands, gastric and the saliva, smooth muscle, eye and bladder. या वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी कुठले M3 receptors are present. M4 receptor are present only on the CNS and M5 receptor are present on the CNS substantial nigra. Their action is still we are don't aware. म्हणजे आपल्याला फक्त असताना तर बिलियन्स ऑफ रिसेप्टर असतील, पण आपल्या सायंटिस्टला आतापर्यंत M5 रिसेप्टर पर्यंत सापडले की ऍसिटाइलकोलिन कुठल्या तरी M5 रिसेप्टर पर्यंत ऍक्शन दाखवते. द M5 रिसेप्टर आर प्रेझेंट ऑन द CNS substantial nigra area, but what the exactly action it is producing, we are not aware about that. All of you got various receptor present on response which are present for the acetylcholine. There are 5 subtype of muscarinic receptor. The muscarinic receptor are M1 is receptor specially present on the autonomic ganglia and the gastric gland. M2 receptor are mostly present on the heart. M3 receptor are present on the various exocrine gland, eye and the bladder. M4 receptor are present on the CNS and M5 receptor are present on the CNS substantial nigra. All of you clear? And what is the action they are producing? All of you understood? The next part, second receptor, it is a nicotinic receptor. The activation of the nicotinic receptor म्हणजे acetylcholine आलं आणि nicotinic receptor ला bind झालं. What is happening? There is a opening of the channel and rapid flow of the cation resulting into the depolarization. Again, the nicotinic receptor is having the 2 types. Nicotinic receptor चे काय 2 टाइप्स आहेत. कुठले 2 टाइप आहेत, NM आणि NN. क्लिअर? इथे N1 N2 नाही. N receptor are NM and the NN. Clear?
The location, the NM receptor is present on the neuromuscular junction responsible for the contraction, while NN receptor are present on the autonomic ganglia, adrenal medulla, and responsible for the catecholamine release. Clear? Then what is the mechanism? It will be responsible for the opening of the cation like a potassium and the sodium channel, while the NN receptor is responsible for the opening of the calcium channel as well. Okay. Then what is the drugs or cholinergic drugs, cholinomimetics drug, parasympathomimetics drug, that we will see in a next lecture. क्लिअर. आता हे सगळं आपण काय बघितलं, ओव्हरऑल concept regarding the autonomic nervous system.